welcome to another new session of Shulagna's Bioblog. Today I will discuss about child health or pediatric nursing. At first I will discuss the syllabus of the child health or pediatric nursing, then I will enter into the topic. Introduction to child health. Introduction to pediatric nursing. Preventive pediatrics. Immunization. Nutrition in children. Newborn infant. Growth, development and healthy child. Sick child, common health problems during childhood. Behavioral disorders in children. Congenital anomalies. Nutritional deficiency disorders. Fluids, electrolytes and acid-base disturbances. Common communicable diseases in children. Respiratory disease. Diseases of gastrointestinal system and liver. Heart diseases in children. Childhood blood dyscrasias. Disorders of kidney and urinary tract. Burns and skin diseases. Diseases of central nervous system. Endocrine disorders in children. Eye, ENT and orodental problems in children. Musculoskeletal disorders in children. Handicapped children and child welfare. The first chapter is Introduction to Child Health. Concept of child health. The term pediatrics is derived from Greek word pedia means child, iatrike means treatment and ix means branch of science. Thus pediatrics means the science of child care and scientific treatment of childhood diseases. অর্থাৎ pediatrics মানে চাইল্ডদের নিয়ে বা বাচ্চাদের নিয়ে বা তাদের ডিজিজ নিয়ে যেই সায়েন্সটা এবং তার ট্রিটমেন্ট এই পুরোটাই কিন্তু পেডিয়াট্রিক্সের মধ্যেই পড়ছে. Pediatrics can be defined as the branch of medical science that deals with the care of children from conception to adolescence in health and illness. তাহলে একদম জন্ম থেকে শুরু করে অ্যাডোলেসেন্স অর্থাৎ বয়ঃসন্ধিকাল সেই সময় পর্যন্ত একটা বাচ্চার বেড়ে ওঠার যে সময়টা সেই সময়টা পর্যন্ত তার যাবতীয় যা কিছু সমস্যা এবং তার ট্রিটমেন্ট সবই কিন্তু পেডিয়াট্রিক্সের মধ্যেই পড়ছে. It is concerned with preventive, promotive, curative and rehabilitative care of children. Children are major consumers of healthcare. In India, about 35% of total population are children below 15 years of age. They are not only large in number but also vulnerable to various health problems and considered as special risk group. India প্রায় 35% পপুলেশনের 35% চাইল্ড রয়েছে এবং যারা 15 ইয়ার্সের কম যাদের বয়স এবং তারা কিন্তু এই মেডিকেল সেক্টরের একটা বড় অংশ জুড়েই রয়েছে. মেজরিটি অফ চাইল্ডহুড সিকনেস অ্যান্ড ডেথ আর প্রিভেন্টেবল বাই সিম্পল লো কস্ট মেজার. বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাচ্চাদের যে অসুখগুলো হয় এবং শিশু মৃত্যুর হার বা শিশু মৃত্যুকে আমরা কিন্তু কিছু খুব সামান্য লো কস্ট মেজারের মাধ্যমে কিন্তু সেটাকে প্রিভেন্ট করতে পারি. Disease patterns and management of childhood illness are different than that of adults. Childhood illness একদম বড়দের থেকে অনেকটাই আলাদা. Children always need special care to survive and thrive. বাচ্চাদের সবসময় স্পেশাল কেয়ারের মধ্যে রাখতে হয়. Good health of these precious members of the society should be ensured as prime importance in all countries. As said by Carl Menninger, what is done to children, they will do the society. Children are the wealth of tomorrow. অর্থাৎ আমরা একটা বাচ্চার জন্য যা করব বাচ্চারাও কিন্তু বড় হয়ে সোসাইটির জন্য ঠিক তাই করবে. A child is a unique individual. He or she is not a miniature adult, not a little man or woman. The childhood period is vital because of socialization process by the transmission of attitude, customs and behavior through the influence of the family and community. Family's cultural and religious belief, educational level and ways of living influence the promotion and maintenance of child health. Children are vulnerable to disease, death and disability owing to their age, sex, place of living, socio-economic status and a host of other variables.
They need appropriate care for survival and healthy development. The triad problems, poverty, population explosion, and environmental stress, are great threat towards the child health in the developing countries. অর্থাৎ একটা ফ্যামিলিতে সব থেকে ভালনারেবল কিন্তু একটা বাচ্চাই, মানে ছোটরা যেহেতু কিছু বলতে পারে না, সেজন্য ছোটরাই কিন্তু সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় যে কোনো অ্যাডভার্স কন্ডিশনে। আচ্ছা, আমাদের সোসাইটির যে প্রবলেম, পভার্টি অর্থাৎ দারিদ্র, পপুলেশন হঠাৎ করে বেড়ে যাওয়া মানে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, এবং এনভায়রনমেন্টাল যে সমস্ত স্ট্রেসগুলো রয়েছে, ধরো খুব বেশি গরম, খুব বেশি ঠান্ডা, বৃষ্টিপাত, খরা, বন্যা, এই সমস্ত যে কোনো ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে বাচ্চারা কিন্তু সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বেটার নিউট্রিশন, এডুকেশন অ্যান্ড ফ্যামিলি প্ল্যানিং আর এসেনশিয়াল অ্যাসপেক্টস টু ইমপ্রুভ চাইল্ড হেলথ। তাহলে বাচ্চাদের হেলথের জন্য বেটার নিউট্রিশন, আরও বেটার এডুকেশন, ফ্যামিলি প্ল্যানিং এগুলো কিন্তু অবশ্যই দরকার। Healthy, well nourished children develop better mentally and benefit more from education. Better education associated with more health knowledge, better health practices, more use of health services. Factors affecting child health. The important factors affecting the health of children are mainly maternal health, family health, socio-economic situation, environment, social support, and available health care facilities. অর্থাৎ একটা বাচ্চার বেড়ে ওঠার জন্য কোন কোন ফ্যাক্টরগুলো তাকে অ্যাফেক্ট করে, কোন কোন ফ্যাক্টর তার বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। মেটার্নাল হেলথ অর্থাৎ মায়ের স্বাস্থ্য, ফ্যামিলি হেলথ পরিবারের স্বাস্থ্য, সোশিও ইকোনমিক সিচুয়েশন, এনভায়রনমেন্ট, সোশ্যাল সাপোর্ট অ্যান্ড health care facilities. Maternal health is a major determinant of child health. The healthy mother brings forth a healthy baby with better chance of survival. একটা হেলদি মাদারের কিন্তু একটা হেলদি বেবি হতে পারে, কিন্তু যদি মায়ের স্বাস্থ্য ভালো না থাকে তাহলে কিন্তু বেবির স্বাস্থ্য কখনো ভালো হওয়া সম্ভব নয়। Child health is affected if the mother is malnourished or diseased. Mother's age parity, pre-pregnant health, antenatal care and lack of spacing between two children affect the health of the child. অর্থাৎ যদি কোনো মা ম্যালনারিশড হয়, তার যদি শরীরে পুষ্টি ঠিকঠাক মতো না থাকে, তাহলে কিন্তু বেবি পুষ্টি সেরকমভাবে হবে না। মায়ের বয়স, তার প্রেগনেন্সির আগে তার হেলথ, অ্যান্টিনেটাল কেয়ার, দ্যাট মিনস ডেলিভারির আগে বা প্রেগনেন্সির পিরিয়ডের আগে তার কীরকমভাবে কেয়ার নেওয়া হয়েছে, দুটো বাচ্চার মধ্যে স্পেসিং বা গ্যাপিং, এগুলো কিন্তু সবই একটা বাচ্চার হেলথের ওপর একটা এফেক্ট ফেলে। এই গ্যাপিংয়ের ক্ষেত্রেই বলতে হবে যে সেক্ষেত্রে সেকেন্ড যে বেবি তার কিন্তু ম্যালনারিশড হওয়ার প্রবণতাটা বেশি, কারণ মায়ের বডির যা নিউট্রিশন ছিল সেটা নিয়ে ফার্স্ট বেবি তো ঠিকঠাক মতো জন্ম নিয়েইছে, এবার সেকেন্ড বেবি কিন্তু এফেক্টেড হবে। চাইল্ড হেলথ ইজ গ্রেটলি ডিপেন্ডিং আপন ফ্যামিলি হেলথ। ইট ডিপেন্ডস আপন ফ্যামিলিজ ফিজিক্যাল অ্যান্ড সোশ্যাল এনভায়রনমেন্ট। তো কী কী এনভায়রনমেন্ট? লাইফস্টাইল, ফ্যামিলি লাইফস্টাইল, কালচার, কাস্টম, ট্যাবুস, rituals, religious practices, traditional habits, child bearing and child rearing practices. অর্থাৎ একটা ফ্যামিলির কি মানে তার বিশ্বাস, তার লাইফস্টাইল, সাংস্কৃতিক যে ধর্মীয় আচার আচরণ, অনুষ্ঠান একটা বাচ্চাকে সেই ফ্যামিলির অন্যান্য সদস্যরা মা ছাড়া তারা কীভাবে বড় করে তুলছে, সবারই তো ভূমিকা থাকে একটা বাচ্চার বড় হয়ে ওঠার পিছনে, এই সব কিন্তু অ্যাফেক্ট করে। আচ্ছা, লাইক সান কমপ্লেক্স মানে ছেলেই হতে হবে, মেয়ে হলে চলবে না। নেগলেক্ট টু ফিমেল চাইল্ড, মেয়ে হলে সেক্ষেত্রে তাদের প্রচণ্ড নেগলিজেন্সি বাচ্চাটার ওপর, কন্যা সন্তানের ওপর, এগুলো কিন্তু ভীষণভাবে চাইল্ড হেলথকে অ্যাফেক্ট করে। ফ্যামিলি সাইজ, ফ্যামিলি রিলেশনশিপ অ্যান্ড ফ্যামিলি স্টেবিলিটি অলসো ইনফ্লুয়েন্স দ্য চাইল্ড হেলথ. For example, number of episodes of childhood diarrhea increases with the size of family and prevalence of malnutrition increases with more than 4 children in a family. তাহলে দেখা যায় যে একটা পরিবারের সদস্যের সংখ্যা যত বাড়তে থাকে, বাচ্চার কিন্তু ডায়রিয়ার প্রবণতাটা তত বেশি বাড়তে থাকে। আর যদি কোনো ফ্যামিলিতে 4টের বেশি বাচ্চা থাকে তাহলে কিন্তু সবার মধ্যেই একটু ম্যাল নিউট্রিশনের প্রবণতা চলে আসে। So fewer children would mean better nutrition, better health care, less morbidity and lower infant mortality. তাহলে যদি বাচ্চার সংখ্যা কম হয় তাহলে কিন্তু সেক্ষেত্রে আমরা একটা বাচ্চাকে অনেক বেশি ভালো নিউট্রিশন দিতে পারি, বেটার হেলথ কেয়ার দিতে পারি, তার অসুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে এবং শিশু মৃত্যুর হারও সেক্ষেত্রে অটোমেটিক্যালি অনেক কমে যায়।
Socioeconomic condition of the family is a very important factor in child health. The physical and intellectual development of children varies with the socioeconomic status of the family. Parents' education, professional income, housing, urban and rural living, industrial life, etc. are significant factors which influence on child health. Poverty, ignorance, superstition, illiteracy, especially mothers' illiteracy, and sickness pass from one generation to the next. তাহলে সোশিও ইকোনমিক কন্ডিশন অফ দ্য ফ্যামিলি এটা কিন্তু একটা বিশাল ইম্পর্ট্যান্ট ফর চাইল্ড হেলথ। শরীর স্বাস্থ্য অর্থাৎ ফিজিক্যাল অ্যান্ড ইন্টেলেকচুয়াল ডেভেলপমেন্ট একটা ফ্যামিলির, সেটাও কিন্তু একটা বাচ্চার বেড়ে ওঠার পক্ষে একটা বড় ভূমিকা গ্রহণ করে। পেরেন্টসের এডুকেশন, তাদের প্রফেশন, একটা ফ্যামিলির ইনকাম, হাউজিং স্টেটাস, গ্রাম বা শহরের পরিস্থিতি, সেইখানে যেখানে বাচ্চাটা জন্মাচ্ছে যে কোনো বাচ্চা, সে ইন্ডাস্ট্রিয়াল লাইফ অর্থাৎ যদি খুব মানে যেখানে খুব শিল্প কলকারখানা এগুলো রয়েছে সেখানে কিন্তু বাচ্চার স্বাস্থ্যের একটা ব্যাড এফেক্ট তার পড়ে। পভার্টি, ইগনোরেন্স, সুপারস্টিশন, এগুলো তোমরা বুঝতেই পারছো যে পভার্টি কি, দারিদ্র, ইগনোরেন্স অজ্ঞানতা, সুপারস্টিশন মানে হচ্ছে কুসংস্কার, ইললিটারেসি অশিক্ষা, এগুলো কিন্তু সবই স্পেশালি মায়ের যদি মানে শিক্ষাগত যোগ্যতা সেভাবে না থাকে। শিক্ষাগত যোগ্যতা মানে কিন্তু শুধু ডিগ্রিজ নয়, ডিগ্রিজ শুধুমাত্র শিক্ষাগত যোগ্যতাকে মিন করে না। মানে একটা বাচ্চাকে বড় করে তোলার জন্য তার বাচ্চাটার মতন মানে বাচ্চাটাকে মানুষ করার মতন শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকলেই যথেষ্ট। সিকনেস পাস ফ্রম, এবং মায়ের যদি কোনো সিকনেস থাকে, শারীরিক কোনো সমস্যা থাকে, সেটাও কিন্তু এক জেনারেশন থেকে অন্য জেনারেশনে ক্যারি ফরওয়ার্ড হয়। The differences in health status between rich and poor can be observed in all age group, but particularly striking among children. Environment plays a very great role as determinant of infant and childhood morbidity and mortality. এনভায়রনমেন্ট কিন্তু বাচ্চাদের বেড়ে ওঠার পক্ষে একটা বড় ভূমিকা গ্রহণ করে। সাধারণত দেখা যায় শীতকালে মানে শীতের দেশ যেগুলো, সেগুলোতে কিন্তু শিশু জন্ম হার যেরকম কম, কিন্তু শিশু জন্মে গেলে তার বড় হয়ে ওঠা সেরকম অসুবিধা হয় না। আবার যেগুলো গ্রীষ্মপ্রধান দেশ, সেখানে শিশুদের জন্মের হার বেশি, আবার ঠিক তেমনি শিশুর মৃত্যুর হারও বেশি। Insanitary and hostile environment are responsible for various illnesses like infections, infestations, accidents, etc. ইনস্যানিটারি মানে হচ্ছে যেখানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভাব আছে। হোস্টাইল এনভায়রনমেন্ট অর্থাৎ এমন কিছু এনভায়রনমেন্ট যেটা শিশুর পক্ষে ক্ষতিকর, সেখানে কিন্তু বাচ্চার ইনফেকশন বেশি হতে পারে, অ্যাক্সিডেন্টের প্রবণতা বেশি হতে পারে। হোম অ্যান্ড ফ্যামিলি হাইজিন, লোকাল এপিডেমিওলজিক্যাল কন্ডিশনস, বাড়ির এবং পরিবারের শরীর স্বাস্থ্য, লোকাল এপিডেমিওলজিক্যাল কন্ডিশন অর্থাৎ আশেপাশে কোনো বড় রোগ যেটা সেটা কমিউনিটিতে ছড়িয়ে পড়েছে কিনা। ইনসাফিসিয়েন্ট সাপ্লাই অফ সেফ ওয়াটার, মানে পরিষ্কার পানীয় জল সেটা ঠিকঠাক মতো সাপ্লাই আছে কিনা। ইনঅ্যাডিকুয়েট ডিসপোজাল অফ হিউম্যান এক্সক্রিটা অ্যান্ড আদার ওয়েস্ট, অ্যান অ্যাবান্ডেন্স অফ ইনসেক্টস অ্যান্ড আদার ডিজিজেস ক্যারিয়ার্স আর কন্টিনিউয়াস থ্রেট টু চাইল্ড হেলথ। তাহলে সেফ ওয়াটার তার সাপ্লাই ঠিকঠাক মতন আছে কি না, ডিসপোজাল অফ হিউম্যান এক্সক্রিটা অর্থাৎ হিউম্যানের যে স্টুল, ইউরিন, সেগুলো ঠিকঠাক মতন ডিসপোজ হচ্ছে কিনা, সেগুলো ঠিকঠাক মতন বেরিয়ে যাওয়ার জায়গা আছে কিনা। তারপরে বাড়িতে ইনসেক্ট, যে কোনো কীট পতঙ্গ, এদের উপদ্রব রয়েছে কিনা, সেগুলো কিন্তু একটা বাচ্চার হেলথকে ভীষণভাবে এফেক্ট করে। হেলদি এনভায়রনমেন্টাল স্টিমুলেশন অ্যাজ ইন্টারপার্সোনাল রিলেশনশিপ ইজ অ্যান এসেন্সিয়াল ফ্যাক্টর ফর চাইল্ডস ডেভেলপমেন্ট। কনজেনিয়াল ফ্যামিলি রিলেশনশিপ, healthy interaction with neighbors, teacher, schoolmates and playmates, exposure to mass media like radio, television, magazines are significant requirement for psychological and intellectual development of children. Social support measures from the community and organized healthcare systems are indispensable for improvement and maintenance of health status of children. This is the end of today's session. Thank you.